BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی. پاکستان میں محض اس سال پولیو کیسز کی تعداد 184 تک جا پہنچی، لیکن اسی موذی مرض کے خلاف مہم آج بھی مشکلات کا شکار. وہاں پہ بہت زیادہ لڑکیوں کو خطرات ہیں، بلکہ میری ایک ورکرز کے سر کے اوپر تمانچہ رکھ کے ایک بندے نے اس کو کہا کہ تم منع نہیں ہوتی ہو یہ قطرے پلانے سے، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا. ادھر ایبولا وائرس دنیا بھر کے لیے خطرہ جاں اور ہر گھنٹے 5 افراد اس کا شکار. اور دیکھیے گا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ اب یورپ کے گٹروں میں کیسے لڑی جائے گی. یہاں لندن میں انسداد پولیو پر عالمی ادارہ صحت کی 3 روزہ کانفرنس آج ختم ہوئی، جس میں پاکستان میں پولیو کے بڑھتے ہوئے واقعات ایک اہم موضوع رہے. اسی بنا پر اس سال مئی میں پاکستان پر سفری پابندیاں عائد کی گئی تھیں. پاکستان میں پولیو کے سب سے زیادہ 199 کیسز سن 2000 میں سامنے آئے تھے. سن 2005 میں یہ تعداد 28 تک گر گئی تھی اور پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کی قوی امید پیدا ہوئی تھی. پھر یہ تعداد بڑھنی شروع ہوئی اور سن 2011 میں 198 تک جا پہنچی. لیکن اسی سال ستمبر کے آخر تک پولیو کے 184 کیسز سامنے آ چکے ہیں اور ان میں مزید اضافے کا خدشہ بھی ہے. قبائلی علاقوں اور خیبر پختونخوا میں اوسطاً 40,000 والدین اپنے بچوں کو پولیو ویکسین پلانے ہی نہیں دیتے. پشاور سے عزیز اللہ خان. گھر گھر جا کر والدین کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے راضی کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہے، جب ہیلتھ ورکرز کو ہر وقت یہ دھچکا بھی لگا ہو کہ کسی بھی وقت کوئی بھی آ کر انہیں مار سکتا ہے. میں جس علاقے کا ذکر کر رہی ہوں، میرے پاس یہ کتوت 3 بھی ہے، اور یہ کتوت 3 جسے سٹی رشید گڑھی کہتے ہیں، جیسے وہاں پہ بہت زیادہ لڑکیوں کو خطرات ہیں، بلکہ میری ایک ورکرز کے سر کے اوپر تمانچہ رکھ کے ایک بندے نے اس کو کہا کہ تم منع نہیں ہوتی ہو یہ قطرے پلانے سے، میں تمہیں شوٹ کر دوں گا. خیبر پختونخوا میں قبائلی علاقوں کی سرحد کے ساتھ واقع کوئی 13 یونین کونسلز ایسی ہیں جہاں انسداد پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیمیں سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں جا سکتی. قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کی وجہ سے یہ وائرس پھیل رہا ہے. یہ پشاور شہر کے جنوب میں واقع شاہین مسلم ٹاؤن کا علاقہ ہے، جہاں حکام کے مطابق گندے پانی میں اب بھی پولیو وائرس موجود ہے. حکام کا کہنا ہے کہ شہر کے باقی علاقے اب پولیو وائرس سے محفوظ قرار دیے جا چکے ہیں. پاکستان میں انسداد پولیو مہم یا انہیں تحفظ فراہم کرنے والے اہلکاروں پر متعدد حملے ہو چکے ہیں. انسداد پولیو مہم کے دوران متعلقہ علاقوں میں اب سخت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں. پورے فاٹا میں جہاں پہ ہم 6 لاکھ 6.5 لاکھ 7 لاکھ تک کے بچوں کو جو ہے پولیو کی ویکسین پلاتے ہیں ہر کمپین میں، وہاں پہ یہ تعداد 1000 سے بھی کم ہے. 700 کے لگ بھگ بچے ایسے ہیں جن کو پولیو ویکسین ریفیوزل کی وجہ سے نہیں پلائی جا سکتی. خیبر پختونخوا میں یہ تعداد جو ہے یہ زیادہ ہے. یہاں پہ 40,000 تک بھی بچے رہ جاتے ہیں ہم سے ایک کمپین میں. کہیں انکار تو کہیں حملے اور کہیں سیکیورٹی کے خطرات. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پولیو کا یہ وائرس ایک عرصہ گزر جانے کے باوجود بھی ختم نہیں کیا جا سکا. عزیز اللہ خان، BBC نیوز، پشاور. زبیر مفتی پاکستان میں انسداد پولیو پر اقوام متحدہ کے قومی رابطہ کار ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے اسلام آباد میں بات کی. پوچھا کہ پاکستان اور پاکستانیوں پر سفری پابندیاں لگنے کے بعد خیال تھا کہ پاکستان پوری مستعدی سے پولیو کے خاتمے کے اقدامات کرے گا، لیکن ایسا دکھائی نہیں دیتا. تو یہ کیسز بڑھ کہاں رہے ہیں؟ شمالی اور جنوبی وزیرستان میں پولیو کیمپین ابھی بھی نہیں چل سکی، اگرچہ وہاں سے آنے والے جو ہمارے بہن بھائی ہیں IDPs، ان کے لیے ویکسینیشن ضرور ہوئی ہے، لیکن شمالی وزیرستان کے اندر کیمپین نہیں چل سکی. جنوبی وزیرستان کے اندر بھی، اور باڑہ تحصیل جو ہے وہاں پہ بھی تمام بچوں تک رسائی جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پائی. تو یقیناً اس لحاظ سے صورتحال پریشان کن ہے. زبیر صاحب، اقوام متحدہ اور حکومت پاکستان یقیناً اس مسئلے کی سنگینی پر آپس میں رابطے میں ہوں گے. آپ لوگوں کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ حکومت پاکستان کے پاس واقعی اس مرض کے خاتمے کا کوئی مربوط پلان ہے بھی یا نہیں؟ عالمی ادارہ صحت جو ہے بہت قریب رہ کے حکومت پاکستان کے ساتھ کام کر رہا ہے.
फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे। दिसंबर 2014 से मार्च अप्रैल 2015 तक के जो महीने हैं, जिनको हम टेक्निकल टर्म्स में लो ट्रांसमिशन सीज़न कहते हैं, और जिनमें पोलियो वैक्सीन की जो क़ुव्वत है वो उसके वायरस के ख़िलाफ़ बहुत बढ़ जाती है, तो इस बात के लिए मनसूबा बंदी की जा रही है कि इन माह के दौरान पोलियो मुहिम्मात को तमाम जगहों पे चलाया जाए, और न सिर्फ चलाया जाए बल्कि बहुत आला क्वालिटी के साथ तमाम बच्चों तक मुसलसल पहुंचा जाए। तो अब इस प्लान की जो इम्प्लीमेंटेशन है, खुसूसन शोरश ज़दा इलाकों के हवाले से, वो यकीनन हुकूमत पाकिस्तान फेडरल और सूबाई सतह पे उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है, और हम उम्मीद करते हैं कि इन माह में पाकिस्तान जो है बेहतरी की जानिब बढ़ेगा। आपके ख्याल में पोलियो के खात्मे में बड़ी रुकावट पाकिस्तान में क्या है? सिक्योरिटी की सूरत हाल के बायस वैक्सीनेशन मुकम्मल ना होना, या इस वैक्सीनेशन के बारे में समाजी सतह पर मौजूद गलतफहमियाँ? अगर हम इंतहाई बुनियादी रुकावट की बात करें तो वो यकीनन यही है कि जो शोरश ज़दा इलाके हैं और फाटा के अंदर जो नॉर्थ और साउथ वज़ीरिस्तान और खैबर एजेंसी के इलाके हैं, वहाँ पे रसाई तमाम बच्चों तक मुमकिन बनाई जाए, और जिस दिन ये हुआ कुछ माह तक के लिए और अच्छी मुहिम्मात चला पाया पाकिस्तान, तो यकीनन पोलियो एराडिकेशन की जानिब हमें एक तेज़ तर प्रोग्रेस नज़र आएगी। पाकिस्तान में इंसदाद पोलियो पर अक़वाम मुत्तहिदा के कौमी राब्ताकार ज़ुबैर मुफ्ती। जहाँ पाकिस्तान में पोलियो एक मसला है, वहीं मगरबी अफ्रीका में एबोला की वबा एक संगीन मसला है। सियरा लियोन में हर घंटे एबोला के 5 नए केसेस सामने आ रहे हैं। मसले की संगीनी के पेश नज़र सियरा लियोन और बरतानिया ने लंदन में एक मुश्तरक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। तफसील के साथ खालिद करामत। एबोला के खिलाफ जंग में वायरस हावी। गिनी में कम्युनिटी सख्त खौफजदा है, लोग मुतासरीन की मदद करने से घबराते हैं। सियरा लियोन में मरीज अस्पतालों में गुंजाइश से कहीं ज्यादा हैं। यहाँ जल्द अज जल्द एक नया तिब्बी मरकज तामीर किया जा रहा है, मगर तिब्बी कारकुनान के मुताबिक ये काफ़ी नहीं। सियरा लियोन में लोगों को जिन मुश्किलात का सामना है, बैरूनी दुनिया के लिए इसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। और यही एहसास दिलाने के लिए लंदन में बरतानिया और सियरा लियोन ने एक मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। खतरा है कि नए साल के शुरू तक 14 लाख लोग मुतासर हो सकते हैं। ये मरज जितनी तेजी से फैल रहा है, आलमी सतह पर उसका मुकाबला उस तेजी से नहीं किया जा रहा। हमें वबा का फैलाव रोकने के लिए बहुत जल्द मानीखेज कोशिशें करना होंगी। तिब्बी कारकुनान खुद भी शदीद नफ्सियाती दबाव का शिकार हैं। इबोला का शिकार और फिर सेहतयाब होने वाले एक बरतानवी नर्स कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए जज्बात पर काबू न रख सके। अपनी बेबसी पर दिल भर आता है। अगर 10 लाख लोग इस बीमारी से मुतासिर हुए तो पता नहीं क्या होगा। अब तक 3000 से ज्यादा जानें ज़ाया हो गई हैं, 7000 से ज्यादा मुतासिर हैं। जल्द कुछ न किया गया तो सूरत हाल काबू से बाहर हो सकती है। खालिद करामत, BBC न्यूज़। एबोला वायरस की अजियतें। और अब कुछ आलमी खबरों पर एक मुख्तसर नज़र। हांगकांग की हुकूमत ने जमहूरियत पसंद मुजाहिरीन से अपील की है कि वो पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएं। 5 दिन से जारी रैलियों के नतीजे में शहर में हालात कशीदा हैं, और तालिब इल्म रहनुमाओं ने धमकी दी है कि अगर हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव आज रात तक मुस्ताफ़ी न हुए तो मुजाहिरीन सरकारी दफातर पर कब्जा कर लेंगे। तुर्की की सरहद से मुत्तसिल शाम के इलाके कुहानी में दौलत इस्लामिया और कुर्द जंगजों के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है, जबकि तुर्की की पार्लियामेंट में इस पर वोट आने को है कि तुर्क फौज दौलत इस्लामिया के खिलाफ जंग में शामिल हो या नहीं। महात्मा गांधी के 145वें यौम पैदाइश के मौके पर आज भारत में सफाई सुथराई की एक मुल्क गिर मुहिम का आगाज हुआ है, और ये मुहिम आइंदा 5 साल तक जारी रहेगी। महात्मा गांधी खुद सफाई पसंद थे, और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मुताबिक इस मिशन को 2019 में उनके 150वें यौम पैदाइश तक पूरा करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली से सुहेल हलीम। ये यात्रा हिंदुस्तान को साफ करने की कोशिश। खुद वजीर आजम नरेंद्र मोदी सफाई के लिए उस कॉलोनी में पहुंचे जिसके मकीनों पर शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी है। मुहिम में तकरीबन 40 लाख सरकारी मुलाजमीन और हजारों स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। अगर हम सब मिल करके इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। मिस्टर मोदी आइंदा 5 वर्षों में मुल्क को चमका देना चाहते हैं, लेकिन मुल्क की तकरीबन आधी आबादी आज भी रफा हाजत के लिए खुले मैदानों का ही इस्तेमाल करती है। बदउनवानी की तरह
गंदगी की आदत भी मुआशरे में रच बस गई है। एक एक आदमी जब जागरूक होगा तो कूड़ों को अपनी जगह से उठा करके कहाँ भेजना है वहाँ भेजा जाएगा। बहुत से लोग कहीं भी थूकने, कूड़ा फेंकने या पेशाब करने से बाज नहीं आते। इस मुहिम पर कितनी संजीदगी से अमल होता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस आदत को उखाड़ फेंकना आसान नहीं होगा। सुहेल हलीम, BBC, दिल्ली। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सहरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा पाकिस्तान का एक गांव अपने उन बुजुर्गों को कैसे याद करता है जिन्होंने पहली जंग अजीम में शिरकत की थी, और गटर का फुजला दहशतगर्दों के लिए किस तरह वबाले जान बन सकता है। BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। पहली आलमगीर जंग में लड़ने वाली ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सबसे ज़्यादा फौजी भर्ती पंजाब के इलाके पोठोहार से हुई। लगभग 1,20,000 पोठहारियों ने इस जंग में यूरोप से मशरक़ वस्ती तक जंगी खिदमात अंजाम दी। चकवाल के एक गाँव दुलमियाल में भी फौजी भर्ती हुई, मगर इस गाँव में पहली जंग अजीम के एतबार से ख़ास है क्या, यही जानने के लिए वसअतुल्लाह खान दुलमियाल गए। क्या इस सरसरी नज़ारे से लगता है कि इस गांव ने एक गवर्नर, 5 फौजी जर्नल और बेशुमार दीगर फौजी अफसर पैदा किए होंगे? ये गलियां देख के कोई कह सकता है कि इनमें खेलने वाले 460 लड़के बाले पहली आलमी जंग में बेल्जियम से मेसोपोटामिया तक जर्मनों से लड़े होंगे? पहली आलमी जंग में सिर्फ एक गांव से इतने सिपाहियों की शमूलियत का एतराफ़ गांव के मरकज़ में 1925 से नस्ब ये तोप है। इस तोप को वाइसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेलिंगटन और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल विलियम बर्डवुड समेत बहुत सो ने आके सलूट किया। गांव में एक छोटा सा अस्करी म्यूजियम भी है जिसकी देखभाल रियाज अहमद मलिक करते हैं। ये है वो कमरा? हाँ जी, ये है म्यूजियम हमारा। ये फोटो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, जब हमें तोप मिली थी उस वक्त जो वहाँ पे वाइसराय कमीशन ऑफिसर मौजूद थे वो उनकी ये ग्रुप फोटो है वहाँ। हाँ, ये 1905 की है जी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इस्तेमाल हुई है। ये सिर्फ होती थी वाइसराय कमीशन ऑफिसर्स के पास। अच्छा। हाँ, नीचे वालों के नहीं होती थी। ये सेरेमोनियल सोर्ड है। ये जब कोई वाइसराय कमीशन ऑफिसर बनता था, प्रेस जो होता था उसके साथ यहाँ लगी हुई। 1857 में हमें प्राइमरी स्कूल मिल गया था और वो हमारा ट्रेंड जो है वो पढ़ाई की तरफ था। उसके बाद जो है 1900 में मिशन हाई स्कूल डलवाल, यहाँ से जो 5 किलोमीटर दूर था, जहाँ से पैदल जाया करते थे, वहाँ पढ़ा करते थे। 460 आदमियों में से 100 से ज़्यादा वाइसराय कमीशन ऑफिसर थे। इसी वजह से कि उन्होंने वहाँ से एजुकेशन हासिल की। तकरीबन मालिया जो है इस गांव का वो ख़त्म हो गया था पहली आलमी जंग के बाद। पहली आलमी के बाद, ठीक है। दूसरा ये है कि यहाँ पे जितने ऑफिसर से उनको मुरब्बे अलाट हुए और उसके बाद उनके बेटों ने भी पढ़ा और उसी इंसेंटिव पे वो जो है आगे आर्मी में गए। तो हमारी तकरीबन 5वीं नस्ल है। लेकिन अब ट्रेंड दूसरी तरफ बदल गया। करीम इज़ गोइंग टुवर्ड्स इंजीनियरिंग एंड मेडिकल्स। 100 बरस पहले ताजे बरतानिया की आंख का तारा दुलमियाल आज पहली आलमगीर जंग की 7 साला तकरीबात में किसी को याद नहीं, और दुलमियाल का मुस्तकबिल एक सीमेंट फैक्ट्री से फैलने वाली आलूदगी के महासरे में है। पहली जंग अजीम में दुलमियाल के जियाले। हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर जो खबर इस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ी जा रही है वो है एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान की भारत के हाथों शिकस्त। इसके अलावा पेशावर में एक बस पर खुदकुश हमले में 7 अफराद की हलाकत और फिल्म नामालूम अफराद की रिलीज़ की खबरें भी बहुत पढ़ी गईं। अगर आप ये रिपोर्ट या आज का प्रोग्राम दोबारा देखना चाहें तो आप हमारे YouTube चैनल youtube.com/BBC उर्दू पे भी देख सकते हैं। इस चैनल पर आप हमारे पुराने प्रोग्रामों के साथ साथ खुसूसी इंटरव्यूज़ भी देख सकते हैं। चाहें तो इन पर कमेंट कर सकते हैं और इन्हें शेयर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लंदन, मैड्रिड और बॉस्टन
ان شہروں میں سے ہیں جو حال ہی میں دہشت گردی کی لپیٹ میں آئے. لیکن اب دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یورپی سائنسدانوں نے ایک انوکھا طریقہ نکالا ہے کہ جس میں گٹر کی غلاظت اور گندگی سے دہشت گردوں کو پکڑنے کی کوشش کی جائے گی. ریبیکا موریل کی رپورٹ ہانیہ علی کی زبانی. دہشت گردی کے خلاف لڑائی اب زیر زمین بھی لڑی جائے گی. اسٹاک ہوم کی گلیوں کے نیچے ان سرنگوں اور پائپوں میں شہر کے 7 لاکھ باسیوں کی طرف سے بہایا گیا مواد گزر رہا ہے. لیکن جلد ہی یہ نالیاں انتہائی جدید سینسرز کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی جو ان میں بہنے والے دھماکہ خیز مواد کے ذرات تک کا پتہ چلانے کی صلاحیت کے ساتھ ان بموں کی تلاش میں پولیس کی مدد کر سکیں گی. گھریلو ساخت کے بم بنانے کے لیے آپ کو ایک ٹھکانہ چاہیے اور اس کام کے لیے آپ کو آلات اور کیمیائی مادے کی بھی ضرورت ہوگی. اس عمل میں آلات کو دھونے یا کسی چیز کو گٹر میں بہانے کی ضرورت پیش آئے گی اور ہم اس مجبوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سویڈن کی دفاعی تحقیقاتی ایجنسی میں بم بنانے کی فرضی فیکٹری بنائی گئی ہے تاکہ ان سینسرز کو پرکھا جا سکے اور ان کی دلچسپی صرف گٹر میں بہہ جانے والے مواد میں نہیں ہے. بم بنانے کے عمل کے دوران بخارات بھی ہوا میں خارج ہوتے ہیں. چھتوں اور گاڑیوں پر سینسر لگا کر ان بخارات کی مدد سے بھی غیر قانونی کارروائیوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے. سن 2005 میں لندن کے حملوں میں استعمال ہونے والے بم لیڈز میں بنے تھے اور پولیس کو اشارے بھی ملے تھے کہ لیڈز میں کچھ ہو رہا ہے. اس وقت اگر لیڈز میں اس طرح کے آلے سے کام لیا جاتا تو وہاں کی بم فیکٹریوں کا شاید پتہ چلایا جا سکتا تھا. دنیا بھر سے ان سینسرز میں دلچسپی ظاہر کی گئی ہے. گٹروں پر نظر رکھنا یقیناً گندا کام ہوگا لیکن اس سے حاصل ہونے والی معلومات دنیا کو محفوظ بنانے میں مدد دے گی. گٹر اور غلاظت دہشت گردوں کے گلے تک. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @شفیع_نقی_جامعی. اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک ٹویٹر حاضر ہے. آپ ہمارے ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. شفیع نقی جامعی کو اجازت دیجیے.